بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هوب أكاديمي تتمنى لكم النجاح والتوفيق في شهادة البكالوريا. في لا فيديو دوجوردي راح نصحح السوجي 1 من بكالوريا 2021 بتطبيق لا ميثود اكسبريس تاعنا. فوالا. لكن قبل ذلك راح نذكركم باللي راح ننطلق في دروس تعلم اللغات من الصفر ابتداء من 29 جوان 2021 إن شاء الله. لذلك إذا ما زالك مهتم لا تنسى الاشتراك بالقناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا المشاركة مع أصدقائكم ليستفيدوا معنا. نرجعوا غابيدمون لو تكست تاعنا. قلنا في طريقه اكسبريس تاعنا اول حاجه هي نختار النص التاريخي، ثم نبدا مباشره في قراءه الاسئله قبل النص، نحددوا باستعمال الوان ولا قلم رصاص كل ما طلب منك في الاسئله لتساعدك في قراءه النص. اي بي راح نخدموا في لو برويون راح نديروا نجهزوا المسوده تاعنا في كل ما يحيط من النص. دونك فوالا كيف هي راح المسوده تاعنا. قلنا نديروا le tableau تاع la situation d'énonciation qui le titre, la source, pardon, comment, pourquoi, donc la visée, le paragraphe تاعنا et de quoi. Et puis هذه راح يعاوني في le compte rendu objectif إذا خيرت le compte rendu objectif. et enfin عندنا le propre، ما تنساش دونك تكتب بخط قابل للقراءة مع تنظيم الأجوبة نتاعك والورقة نتاعك. دونك نروحو rapidement. Voilà, on a rapidement les questions. Donc, on a rapidement les questions. Donc, la première question, dans ce texte, le sujet principal est, donc, le thème ou la le texte, est-ce que la fondation d'un royaume, voilà, تأسيس مملكة, royaume, ou la تأسيس république, جمهورية, voilà, ou la un empire, اللي هو إمبراطورية. هنا نخيروا واحدة منهم. recopier، donc ما تنساش recopier la bonne réponse، يعني تعاود تكتبها. deuxième، la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations. donc نعاودوا هنا راح يحوس لي على maintenir sous le joug. donc هنا le joug ماشي attention ماشي les jougs الخدود نتاعكم. voilà. donc le joug voilà هي وين يربطوا البقر ولا اي عندكم انيمال باش يربطوه باش يجر سواء عربه سواء المحراث انسي دو سويت. صحيح. هذا هو لو جو. دونك هنا مانتونيغ سو لو جو يعني يربطوه في هذا لو جو. غاردي سو لو جو هذا واش معناتها؟ يعني حاجه ماشي محموده كما يقولوا، يعني بمعنى تسخا كوا l'esclavage، يعني الاستعباد. هاد l'expression معناتها الاستعباد. donc هنا الاستعباد واش معناتها؟ اسكو aider les nations، non اسكو راهم يساعدوهم؟ لا، قلنا هما راهم يستعبدوا فيهم. اسكو dominer les nations يعني يسيطروا على les nations، ولا ignoreوهم. donc ignorer سلمون تجاهل، دوميني هي السيطرة بمعنى الاستعباد. دونك هذه هي لا ليكسبرسيون تاعي واش معناتها. دونك هاد ليكسبرسيون معناتها دوميني لي ناسيون. très bien. donc هنا recopier la bonne réponse. donc la troisième هي كما كنا موالفين نديرو، يعطوك دي اكسبرسيون ويقول لك فوالا كلاسيهم لي سولون هنا لي ريفورم سوسيو ايكونوميك، يعني فوالا اصلاحات اجتماعيه اقتصاديه، ريفورم كولتورال اي ايتيك، اصلاحات ثقافيه واخلاقيه. فوالا هنا عندنا لي اكسبرسيون. فوالا اول وحده cultiver les âmes. cultiver les âmes معناه بمعنى صقل ولا فوالا civiliser, instruire, voilà يتحضروهم حضارة ainsi de suite. il fixa au sol les nomades. donc les nomades هي الرحالة اللي يكونوا instable، غير مستقرين. هنايا نفيكسوهم معناتها كوا؟ معناتها ناتاشوهم، يعني باش يولوا stable، باش يستقروا، استقرار les nomades. créer cet alphabet libyque. donc l'alphabet les ayant pourvu de terre et transformés en cultivateurs. cultivateurs المزارعين يعني حاجة économique. peuple libre et harmonieux، compatible، voilà، حر ومتناغم متناسق ainsi de suite. il les groupa dans les bourgs. هنا les bourgs
هنايا les bourgs, voilà, ce sont des petites villes fortifiées يعني مدن صغيرة دونك يديروا كم مستوطنات هكا صغيرة يكونوا محصنين. Avide de libérer plutôt que d'asservir. Donc هنايا معناتها la liberté plutôt que l'esclavage. Voilà. هنا نقدروا بلا ما نقراو لو تكست نقدروا نكلاسوهم. دونك كيما هنايا cultiver les âmes وين تروح civilisation تاع الارواح ainsi de suite. C'est quoi? C'est culturel. Très bien. Donc la culture ثقافه حاجه ثقافيه. fixer au sol les nomades. Donc هاد les nomades نحوسوهم يستقروا يعني حاجه اجتماعيه. Très bien. Créer l'alphabet. Donc l'alphabet الكتيبه ainsi de suite حاجه culturelle. Voilà. 3. Alors, les ayants pourvus de terre et transformés en cultivateurs, zira'a et ainsi de suite, il y a économique, yani iqtisadiya, donc 4. Peuple libre et harmonieux. Donc, le peuple a de l'esprit, a la liberté, ainsi de suite, ce sera quoi? Éthique, akhlaqi, voilà. Comme ça. Il est groupé dans des bourgs, donc les bourgs, les petites villes, voilà. Huma quoi? حاجة sociale, اجتماعية كانوا وين كانوا يعيشوا كانوا في les bourgs. Voilà, c'est 6. Et enfin, avis de libérer plutôt que d'asservir, donc la liberté que l'esclavage, donc ça sera 7. Donc هنا مزيان جاونا regardez donc هنا دارهم مرتبين enfin يعني تقدر تربح هنايا البوان غير في هذه. هنا اللي عنده الزهر تاع شادي مادي يقدر يخرج له هنايا شادي مادي فيها. Dans les extraits ci-dessous, dites à qui renvoie les mots. Donc هنا attention قلنا كي تقرا لا كيسيون تشوف اسكو قال لك à qui ولا à quoi. هنا مادام قال لي à qui سما نحوسوا على لو سوجي تاع لا phrase précédente. اوكي باسكو هذاك هو اللي راح يرونفويي à qui. اوكي هنا عندنا لي برونون leur, les, il. Donc leur في le 3e paragraphe, les le 4e et il le 5e. نروح rapidement par exemple dire encercler leur fameux 3e كيما قلنا les paragraphes يكون في الالينيا تاعها باش نبدا نحسب. alors هنا عندنا 1 2 3 leur fameux voilà. قلنا في le 4e نحوس على les voilà les et le 5e ça sera il demandait voilà. هين بعد نعاود في la lecture تاعي نقدر نريكيبيريهم. Relever du texte 4 expressions qui caractérisent le peuple numide. Donc نحوسوا على les caractéristiques على واش يتوصفوا. Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi. Donc, Massinissa, il a totalement ignoré la civilisation Rome et Carthage. Vers quoi? Vers la Grèce. Donc, la civilisation grecque. Le développement de la civilisation تاعو اداها من la Grèce plutôt que voilà il a ignoré voilà la Rome et Carthage. Donc dites pourquoi هنا في le texte راح نعرفوا pourquoi تصيبوها في le texte. 7e beaucoup de ces sujets عطاني هاد l'expression ولا هاد la phrase voilà وقال لك voilà remplacer la conjonction et par l'un des articulateurs suivants pour que, bien que, de sorte que. Donc, on va على حساب le rapport à la phrase نتاعي شكون هو le convenable et puis ما تنساوش ديروا les changements nécessaires. Donc, إذا كانت conjugaison, إذا كان le mode, ainsi de suite. كيما هنايا le mode, ça sera le subjonctif. راحين ما تنساوش تبدلوا la conjugaison في le subjonctif. Très bien. Donc, moi, j'ai dit beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent. Voilà le verbe taï, leur reine instinctive de la royauté et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Donc, il y a le rapport. Voilà, l'articulateur convenable, ça sera de sorte que. Voilà, de sorte que. هنا كي نخير كي نجيب de sorte que attention ما تنساوش ديروا le subjonctif. هنا كي ترجع لي راح ترجع لي beaucoup de ces sujets donc عاودوا recopio ما تنساوش recopio ou
ou les changements nécessaires. Donc, beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent le règne instinctif de la royauté, de sorte que l'affection se joigne. Très bien. Donc, maintenant, le verbe subjonctif. Très bien. Voilà. S, ça sera ta subjonctif à la crainte pour les attachés à lui. Ça y est, maintenant, la 7e. 8e. Aujourd'hui, quelles sont selon vous les qualités morales les plus admirables ou admirables chez un bon chef? Donc, la question t'a exprimer l'opinion tag. Répondez en 2 ou 3 lignes. Voilà. Gounna déjà qui fait dire l'élément voilà. Voilà. Qui va exprimer l'opinion تاعي. قلنا donc la première phrase واش راح نكتب soit exprimer avec un verbe d'opinion, donc on dit le je plus un verbe d'opinion, soit on dit une expression introduisant l'opinion. Donc par exemple selon moi, à mon avis, ainsi de suite. Ou تروح تكتب les qualités morales les plus admirables chez un bon chef. شو هما les qualités morales؟ يعني الأخلاق، الصفات الأخلاقية، voilà les qualités أخلاقية تاع un chef, le bon chef، يعني قائد جيد. voilà. هنا ما تنساوش لي كريتير كيما درنا كنا نديرو لي كريتير ديفالواسيون. هنا ما على بالناش هو التنقيط نتاعها، مي ابارامون كاع لي سوجي كانوا ينقطوا بهذه الطريقه. دونك ما تنساش لا بيرتينونس تاع لي زيدي تاعك، لا كوهيرونس باردون، كوريكسيون دو لا لانغ اي نومبر دو لين. هنا عطاني شحال من لا لين، 2 ou 3 lignes. Attention, لازم تريسبكتي هاد لي لين تاعك. Donc, enfin, pour la production écrite, on a choisi soit un ou la deux. On a généralement du le compte rendu objectif. Il y a voilà l'expression l'expression libre, dire l'expression la production libre. C'est bon. Attention, alors vous voulez faire connaître Massinissa à vos camarades, faites le compte rendu objectif de ce texte en 120 mots. Attention, il a précisé لازم تريسبكتي له واش préciser قال لك 120 mots, alors tu تكتب في 120 mots, OK, que vous partagerez voilà sur votre page Facebook. Donc نكتب هذا le compte rendu تاعي في 120 كلمة. Ça y est. Très bien. Alors, donc نبدا نعاود نرجع لو تكست تاعي باش نبدا نريبوندي على واش بقى لي. دونك هنا واش عطاني هنايا هاد لي مو اكسبليكاهم لي. فوالا. قلنا نروحوا ثاني لي زيليمون بيريفيريك باش نعمر لو طابلو تاعي. دونك هنايا راه مد لي اتونسيون، راه مد لكم لو تيتر. فوالا. Massinissa, le titre تاعك باش تروح تكتبه في le compte rendu تاعك. l'auteur تاعي هنايا سي M Chérif Sahli. La source c'est l'ouvrage ou le livre. Attendez, voilà, le message de Yogurta, voilà, édition en Nehda 1992. Alors, qui nous ramène directement le texte تاعي. Massinissa avait à pétrir et à façonner un vaste royaume. Voilà, Bentley, royaume. Est-ce que tu qu'il aime le royaume? Bah oui, voilà, c'est la fondation d'un royaume. Alors, englobant toute l'Algérie actuelle et une partie de la Tunisie. Il avait mis en valeur de très grands espaces à travers toute la Numidie. Voilà, la recette Tao, donc qui fixa au sol des nomades qui formaient alors la majorité de la population. Alors, هنا بنتنا caractère تاع هاد la population Tao كانوا des nomades. Très bien, donc les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs, voilà, canaux des cultivateurs, vous pouvez ajouter comme un caractère. Il les groupa dans des bourgs fortifiés, voilà, canaux ils des bourgs, voilà, l'expression. Gahadi, donc il les groupa dans des bourgs. Fortifié et doté d'institutions municipales
Il fait régner l'ordre et la prospérité. Lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses. Ils en profitent. Leur fameux grenier à blé, donc voilà, la précédente, le sujet à la précédente taille, alors, non, le sujet n'avait pas crié, voilà le verbe, pardon. Alors, le sujet le verbe n'avait pas crié shkoun huma les Romains. Alors, هنايا shkoun l'air renvoie à qui? Les Romains. Voilà. C'est bon? L'air c'est les Romains. Voilà, était l'œuvre des Maghrébins et de leur chef Massinissa. Le grand Massinissa ne s'intéressa pas seulement à l'économie de son pays, il voulut aussi cultiver les âmes et pour faciliter l'essor et la diffusion dans les masses de la culture nationale, il aurait dit tant créé lui-même cet alphabet libyque utilisé aujourd'hui par les Touaregs. Ces réformes, conçues pour le bonheur du peuple, avaient suscité un tel enthousiasme qu'elles modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l'égard de la royauté. On connaît leur instinct égalitaire. Donc voilà, quand on a l'instinct caractère تاعهم هي instinct égalitaire, ennemi de toute hiérarchie, et leur amour ombrageux de la liberté. Vous pouvez tout ça, ce sont des caractéristiques de le peuple. Normalement, c'est bon, on a et vous pouvez ajouter il a d'autres. Voilà. Massinissa a su désarmer leur prévention et forcer leur admiration. Avec raison, Stéphane Gsell écrit beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent la reine instinctive de la royauté et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Donc, on a à qui? Donc, le verbe à la précédence, le sujet à la précédence, pardon, mais le verbe. Est-ce que c'est pluriel? Attention, il remplacer pluriel. Alors, l'affection, l'affection, c'est singulier, donc c'est impossible. Alors, on a le verbe, c'est oublière. Voilà le sujet à oublière, beaucoup de sujets. Donc, voilà, ces sujets. Donc, les renvoient à qui? Ces sujets. Très bien. Alors, soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux. Voilà, sixième. Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se trouver vers la Grèce. Dites pourquoi. Voilà, donc on a la réponse. Alors, soucieux de donner la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux, Massinissa n'en était pas sensible à l'exemple des autres civilisations, mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage, cité impérialiste. Donc pourquoi? Parce que voilà, Rome et Carthage donc étaient des cités impérialistes. Donc voilà, nidam tahom impériali. Donc il est demandé ces modèles. Son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, créateur d'une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir. Voilà. Donc Naya, pourquoi il ne veut pas, pourquoi il a ignoré, voilà. C'est quoi la question, Galek? Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi. Donc, pourquoi il a ignoré Rome et Carthage? Parce que Rome et Carthage étaient, voilà, des cités impérialistes. Et voilà, son culte, c'était quoi? De créer une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir. Voilà la réponse تاعكم. structuroها bien une phrase correcte ديروا لها voilà صياغة مناسبة. هذه هي. Donc voilà pour le texte. رانا ريبوندينا voilà et بقات لنا il renvoie à qui. هنا قلنا نرجعوا نحوسوا على le sujet تاع la précédente تاعي. Le sujet تاع la précédente لازم يكون لي singulier
masculin, d'accord. نعاود نرجع هنايا. Est-ce que né? Non, ce n'est pas à Rome, non. نعاود نرجع هنايا le verbe était pas, donc n'était pas, voilà. Était, شكون le sujet تاعها? C'est Massinissa, très bien. Donc هنايا le il renvoie à qui? À Massinissa. C'est bon, nous avons terminé normalement. Donc voilà pour le sujet 1, le bac 2021. Donc concernant le compte rendu, voilà l'organisation. Nous avons parlé le compte rendu qui fait structuré, voilà qui fait نقطوكم عليه. قلنا لازم l'organisation de la production, لازم dire la présentation du texte تاعك, présenter le titre et ainsi de suite, la cohérence, لازم la progression des informations, ainsi de suite. Donc ان شاء الله تكونوا خدمتوا في هذا le sujet. نتمنى لكم النجاح